Hello students, today we will start paper number 1. In this paper, first chapter is angle and its measurement. In this chapter, we study the conversion of degree measure into radian measures and some examples or coterminous angles, different type of angles, as well as the length of arc and area of sector is also including this chapter, but in this year these 2 points are eliminated in our syllabus. That means only the relation between degree measure and radian measure and different type of measure of directed angle एवढा भाग त्याच्यामध्ये येईल. In second chapter, trigonometry. Trigonometry first. Now in last school geometry we study the trigonometry ratios. Here I draw a right angle triangle ABC. Here theta is the angle. Then sin theta is the ratio of opposite side and hypotenuse, that is O divided by H. Opposite side, suppose we write this distance is O, H and A. Cos theta is equal to adjacent side A divided by H, and tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side. Opposite side divided by adjacent side. हे तुम्ही स्कूल जॉमेट्रीमध्ये पाहिलेलं आहे. आता याचा रेसिप्रोकल काय येतो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय साइन थीटा, म्हणजेच हायपोटेन्यूज डिवायडेड बाय अपोजिट साईड. परत याचा रेसिप्रोकल काय येतो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय कॉस थीटा, दॅट इज हायपोटेन्यूज डिवायडेड बाय ॲडजस्टंट साईड. आणि याचा रेसिप्रोकल येतो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय टॅन थीटा इज इक्वल टू ॲडजस्टंट साईड डिवायडेड बाय अपोजिट साईड. तर अशा पद्धतीनं स्कूल जॉमेट्रीमध्ये हे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो तुम्ही पायथागोरस थेरम किंवा राईट अँगल ट्रायंगलनुसार पाहिलेले आहेत. हे रेशो देखील आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. आता ॲक्च्युली यावर्षी आपण काय पाहणार आहोत, सर्कलच्या माध्यमातून ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज पाहिजेत, फक्त विथ द हेल्प ऑफ द सर्कलचा वापर करून किंवा डिरेक्टेड अँगल. हिअर ओ ए इज इनिशियल रेज, we rotate OA and terminal position is OB, and theta is inclination. Then what is the trigonometric ratios of this theta? Let P xy be any point lies on the circle. Therefore OM is equal to, we draw PM perpendicular. OM is x coordinates, and PM is y, vertical distance y coordinates. These are the coordinates. By using again trigonometric ratios, first sin theta is equal to opposite side y or PM. First write PM divided by OP, but PM is y divided by R. म्हणजे आपल्याला साइन थीटा काय मिळाला, वाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, वाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी डिवाइडेड बाय डिस्टन्स ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन. म्हणजे पी या बिंदूचं ओरिजिनपासूनचं अंतर, दॅट इज आर. म्हणजे अशा आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. साइन थीटा मिळाला. सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवायडेड बाय आर, अँड थर्ड टॅन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड वाय डिवायडेड बाय एक्स. here y coordinates divided by
x coordinates of the point P, which is the tangent of theta. Again, fourth, the cot theta is the reciprocal of 1 by tan theta. Therefore, 1 by tan means 1 divided by y by x is equal to x divided by y. Cotangent of theta is equal to x coordinates of point P divided by y coordinates of point. Fifth, sec theta is equal to 1 divided by cos theta. 1 divided by cos theta is x divided by r, that is r divided by x is the cosine of theta. And 6, cosec theta is equal to 1 divided by sin theta is equal to 1 divided by sin theta is y by r is equal to r divided by y. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे एक्स कॉर्डिनेट्स आणि वाय कॉर्डिनेट्स म्हणजे कुठल्याही पॉईंटचे कॉर्डिनेट जर माहीत असतील तर त्या कॉर्डिनेट्सनुसार आपल्याला आर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आरची किंमत जी आहे आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर हे कॅल्क्युलेट करायचं. आर इज द डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन टू दॅट पॉईंट. हे दोन जर माहीत असतील किंवा पीचे कॉर्डिनेट्स माहीत असतील, पॉईंट कुठेही असू द्या, ते डिस्टन्स इथला ओरिजिन जो आहे त्याचे कॉर्डिनेट 0 0 येतात. डिस्टन्स फॉर्म्युल्याने आर कॅल्क्युलेट करायचा आणि या किमती ठेवल्यानंतर तुम्हाला सगळे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज मिळतात. आणि ही फंडामेंटल आयडेंटिटी आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. तर याला जर आपण आर स्क्वेअरने डिवाईड केलं, एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. एक्स बाय आर ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस वाय बाय आर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. बट हिअर एक्स बाय आर इज कॉस स्क्वेअर थीटा, वाय बाय आर इज साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. म्हणजे लास्ट इयरला जे आयडेंटिटी आपण पाहिलेले आहेत त्यातली एक आयडेंटिटी मिळाली. दुसरी याच पद्धतीने आपल्याला 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा अँड 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थीटा या आयडेंटिटी मिळवता येतील. त्याचे एक पर्टिक्युलर केसेस जर पाहिले आपण तर हाच अँगल जर असेल आणि सर्कल आपण त्याची त्रिज्या वाढवली, आर वाढवली, तर हा पॉईंट जो आहे आपण याला पी डॅश घेऊया. याचे कॉर्डिनेट जे आहेत एक्स डॅश आणि वाय डॅश येतील. पण टर्मिनल आर्म ओ बी आहे, इनिशियल आर्म ओ ए आहे. फक्त पॉईंट जे आहे सर्कलची त्रिज्या वाढवली, हा अँगल बदलत नाही. त्यामुळे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो जे आहेत ते एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कलवरती अवलंबून आहेत. आरवरती हे रेशो जे आहेत ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो ते आरवरती डिपेंडिंग नाहीत, हे आपण लक्षात ठेवायचं. आर कुठलाही असलं. आता हेच हा पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्यामुळे सगळे हे पॉझिटिव्ह आहे. आपण पुढं याचा साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पाहणार आहोत. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये जर आले तर काय येणार आहे, इथं मायनस प्लस, म्हणजे एक्स कॉर्डिनेट्स जिथं एक्स कॉर्डिनेट्स आहे तिथं निगेटिव्ह येणार, वाय कॉर्डिनेट्स आहे तिथं पॉझिटिव्ह येणार. आर डिस्टन्स विच इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. म्हणजे या ठिकाणी पॉझिटिव्ह कुठले आहेत हे आपल्याला पुढच्या लेक्चरला पाहायचं आहे. इथं एक्स कॉर्डिनेट्स निगेटिव्ह, वाय कॉर्डिनेट्स निगेटिव्ह, इथं एक्स कॉर्डिनेट्स पॉझिटिव्ह, वाय कॉर्डिनेट्स निगेटिव्ह. याचा वापर करून साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हे आपल्याला पुढचं आर्टिकल या ठिकाणी पाहायचं आहे. आत्ता आपण काय पाहिलं, विथ द हेल्प ऑफ सर्कल. आता हेच सर्कल जर आपण युनिट सर्कल घेतलं, याची त्रिज्या जी आहे ती 1 घेतली आणि पीचे कॉर्डिनेट्स एक्स वाय घेतले, तर साइन थीटा इज इक्वल टू वाय कॉर्डिनेट्स डिवायडेड बाय 1 दॅट इज वाय कॉर्डिनेट्स. युनिट सर्कलचा वापर करून आपण काय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो सोडवणार आहेत. कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉर्डिनेट्स टॅन थीटा इज इक्वल टू वाय बाय एक्स. अशा पद्धतीने आपल्याला युनिट जिथं आर आहे त्या ठिकाणी 1 ठेवायचं आणि युनिट सर्कलचा वापर करून आपण जे स्टँडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशो आहेत. फॉर एक्झाम्पल 45 डिग्री घेतलं, अँगल ओ पी एक्स वायच्या एक्स वाय घेऊया सुरुवातीला, आणि 45 घेतल्यामुळे हा देखील 45 येईल. त्रिज्या 1 आहे. आता 45 घेतल्यानंतर आपल्याला 45 अंशाच्या कोनासमोरील बाजू माहीत आहे, 1/√2 1/√2. म्हणजे एक्स कॉर्डिनेट्स माहीत झाले, वाय कॉर्डिनेट्स माहीत झाले. साईन थिटा इज इक्वल टू वाय कोऑर्डिनेट डिवायडेड बाय आर. आपण युनिट सर्कल घेतलं त्यामुळे आरची किंमत 1 डिवायडेड बाय √2 डिवायडेड बाय 1 दॅट इज 1/√2. म्हणजे अशा पद्धतीनं तुम्हाला पॉईंटचे कोऑर्डिनेट जर मिळाले, युनिट सर्कल घेतलं आपण 45 60, जे स्टँडर्ड अँगल जे आहेत 90, त्या सगळ्याचे ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशोज आपण या पद्धतीने काढू शकतो. कुठलाही अँगल निगेटिव्ह जरी अँगल असला, -45 इथं येईल, त्याचे कोऑर्डिनेट्स बघा इथंच दाखवतो तुम्हाला. हा -45 डायरेक्टेड अँगलमध्ये झालेलं आहे, अँड क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल तर निगेटिव्ह. याचे कोऑर्डिनेट्स काय येणार? पहिला कोऑर्डिनेट्स पॉझिटिव्ह, दुसरा वाय कोऑर्डिनेट्स निगेटिव्ह. परत तोच फॉर्म्युला वापरायचा, इथं डिस्टन्स 1. म्हणजे अशा पद्धतीनं निगेटिव्ह अँगलचं देखील साईन कॉस टॅन काय येतं ते आपल्याला इथं पाहता येईल. आणि या पद्धतीनं पहिला पॉईंट जो महत्त्वाचा आहे, ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशोज ऑफ डायरेक्टेड अँगल. ही डायरेक्टेड अँगल झाला निगेटिव्ह घेतल्यामुळे. तर अशा पद्धतीने 10वीपर्यंत आपण फक्त पायथागोरसने पाहिलं होतं. आता कुठल्याही क्वाड्रंटमध्ये असेल त्याच्यावरती साईन आपल्याला ठरवायची आहे. तर आजच्या पिरियडला हा भाग पूर्वी झालेलाच थोडाफार, आता आपण रिव्हिजन टाईप घेतो आहे. त्यामुळं काय जे तुमचे मनामध्ये शंका असतील त्या क्लिअर करण्यासाठी मी हा भाग घेतलेला आहे. ओके, पुढच्या पिरियडला आपण ह्याच्या पुढचं आर्टिकल घेऊया. थँक्यू.